Good morning, all of you. I warmly welcome you all to my YouTube channel English by Venkatesh. In the last video, we learned introduction of tenses and subtenses, and also clarity about pronoun, and also we learned verb topic. So now let's get into the tenses. So all there are 12 tenses as I said you in the first video. So one by one we will learn. So in this video we are going to learn simple present tense and present continuous tense. So I will give you the structure, how to form simple present tense and where do we use that. So what are the auxiliaries we use there, what is the subject and verb agreement, how it is formed in the simple present tense. So all these things I would like to explain you in this video. Before starting the video, I would like to pose you two spell check questions. I'll write them on the board. You try to find out the error in the given word and write down in the comment section. Okay, these are the 4 words. If you feel there is a spelling mistake in these words, you please comment there. At the end of the video, I will give clarity about this about the spelling errors in the given words. Time anymore, and we will get to the topic simple present tense. In the last video, I gave you clarity about pronoun and verb. So here, I just said you that verb is of 3 types. One is regular form of verb, irregular form of verb, and same form of verbs. So what is meant by regular form of verb? Regular form of verb. One is a regular form and second one is irregular form. And third one is same form of verbs. So as I said you that there are 4 subtenses, that is V1, V2, V3, V4. In every form of verbs there are in every type of verb there are four forms of verbs. I just said you that V1 also called as base form or root form. V2 means simple past tense. V3 means past participle. V4 means present participle. So regular form of verb means where V2 and V3 are same is said to be regular form of verb. Where V2 and V3 are different are said to be irregular form of verbs. Where V1, V2 and V3 are same, it is said to be same form of verbs. For example, let's take a verb catch. What is the V2 form of catch? Caught. V3, caught. V4, catching. So as I said you that where V2 and V3 are same are said to be regular form of verbs. For example, teach, taught, teaching. That comes under regular form of verbs. Irregular form of verbs where V2 and V3 are different. For example, eat, ate, V3 is eaten and V4 is eating. So here V2 and V3 are different. Understood? And here this is called irregular form of verbs. And coming to same form of verbs, so where V1, V2 and V3 are same. For example, put, you can't write putted in V2. Put remains put only. And V3 it is also put and V4 is putting. Like set. Don't write setted, it remains set only. Set. And V4 obviously setting. Like in the same way, cut, cutting. So this is about different form of verbs. So I hope I gave you clarity about the verb topic. Now let's get into the first subtense, simple present tense. నేను మీకు ముందు నుండి చెప్తున్నట్టుగానే ఒక కాలంని మనం మూడు విధాలుగా విభజించినప్పుడు ప్రజెంట్, పాస్ట్, ఫ్యూచర్. సో టైం అనేది త్రీ బేసిస్గా డివైడ్ చేస్తే ప్రజెంట్, పాస్ట్ అండ్ ఫ్యూచర్. మళ్ళీ ఇందులో 4 సబ్టెన్సెస్ ఉంటాయని చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీడియోలోనే చెప్పాను. ఒకసారి వీడియో చూసాక ఈ వీడియో చూడండి, క్లారిటీ వస్తుంది. సో ప్రతి టెన్స్ లో 4 సబ్టెన్సెస్ ఉంటాయి. అందులో ఫస్ట్ టెన్స్ ఏదైనా ఇప్పుడు మనం సింపుల్ ప్రజెంట్ నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ టెన్స్ వచ్చేసి సింపుల్ ప్రజెంట్, తర్వాత ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, తర్వాత ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. లేటర్ సింపుల్ పాస్ట్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. In the same way, simple future,
ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. సో ఇవాటి క్లాస్లో వీడియో లెంత్ అవ్వకుండా మ్యాక్సిమం 1 or 2 టెన్సెస్ మాత్రమే టీచ్ చేస్తాను. సో దట్ వీడియో విల్ నాట్ బి లైక్ ఇట్ విల్ నాట్ అపియర్ లెంతీ. So what is simple present tense? Where do we use that? So I will give you the definition, formation of the tense, and where do we use that. So what is simple present tense? So the first tense is simple present tense. So simple present tense basically ఏదైనా ఒక రోజువారీ పనిని, ఒక యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ ని, న్యూస్ పేపర్ హెడ్లైన్స్ ని, ప్రోవర్బ్స్ ని చెప్పేటప్పుడు మనం సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ లో చెప్తాం. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. ఏదైనా మనం డైలీ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్ ని, లేదంటే యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ ని, లేదంటే ప్రోవర్బ్ ని చెప్పేటప్పుడు, లేదంటే న్యూస్ పేపర్ హెడ్లైన్స్ చెప్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే జనరల్ యాక్షన్స్ చెప్తున్నప్పుడు సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. అండర్స్టూడ్? సో ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతాడు, యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ చెప్పే టెన్స్ ఏదని అడుగుతాడు. సో దట్ ఈస్ సింపుల్ present tense. So we use simple present tense to show general, habitual or universal headlines related, to show when we read proverbs, etc. In all these cases we use సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. సో మీరు మ్యాథమెటిక్స్ తీసుకునేవాడు ఒక స్ట్రక్చర్తోనే, ఒక ఫార్ములాతోనే ఒక ఆన్సర్ వస్తుందండి. ఇన్ ద సేమ్ వే ఒక సింటాక్స్, ఒక స్ట్రక్చర్తోనే ఒక సెంటెన్స్ ఫామ్ అవుతుందండి. అలా ప్రతి అలా ఉన్న 12 సబ్ టెన్సెస్కి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఉన్న స్ట్రక్చర్, సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే ఇక్కడ రాస్తాం చూడండి. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ డూ ఆర్ డస్ plus V1 plus object. So subject, what is meant by subject? Doer of the action is said to be subject. Receiver of the action is said to be object. For example, Rama killed Ravana. So Rama killed Ravana అని అన్నప్పుడు మీకు తెలుసు కిల్డ్ అనేది వర్బ్, అది క్రియ. సో రామ అనే పర్సన్ పని చేస్తున్నాడు కాబట్టి సబ్జెక్ట్. ఎవరైతే పని వల్ల ఎఫెక్ట్ పొందుతారో వాళ్ళని మనం ఆబ్జెక్ట్ అంటాం చూడండి. సో సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటిది? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ డూ ఆర్ డస్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సో హియర్ ఎవరైతే పని చేస్తున్నారో కర్త అనేవాడు మనం సబ్జెక్ట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. ఎవరైతే ఎఫెక్ట్ ని పొందుతారో వాళ్ళని మనం ఆబ్జెక్ట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, ఈ సెంటెన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? సబ్జెక్ట్ డూ ఆర్ డస్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ చూడండి, సబ్జెక్ట్ డూ ఎప్పుడు వాడతాం అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ అయినప్పుడు మాత్రమే డూ వాడతాం. అంటే ఇక్కడ దే వచ్చినప్పుడు కానీ, లేదంటే మోర్ దెన్ 1 person వచ్చినప్పుడు, ఏదైనా బహువచనమైన సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు మనం డూ వాడతాం. ఏకవచనమైన సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు డస్ వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ డస్ వెల్ అంటాం కదా, కానీ దే డూ వెల్. మీకు ఎగ్జాంపుల్గా క్లారిటీ రావాలి. హీ అనేది ఏకవచనం కాబట్టి డస్ వాడినాం, సింగులర్. వెరాజ్ డూ అనేది ప్లూరల్ కాబట్టి, దే అనేది ప్లూరల్ కాబట్టి ఇక్కడ డూ వాడినాం. అంటే ఏకవచనంతో డస్ వాడతాం, బహువచనంతో డూ వాడతాం. అండర్స్టూడ్? ఇప్పుడే కొన్ని సెంటెన్స్ ఫామ్ చేస్తా చూడండి. ప్లీజ్ take a screenshot or make a note of it. ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే, రాజు 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. అందులో ఒకటి ప్లే, played, has played, none, ఎప్పుడైతే మీకు సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అనేది హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ కి, రెగ్యులర్ యాక్షన్స్ యూజ్ చేస్తామో తెలిసినప్పుడు మాత్రమే ఒక స్టూడెంట్ పెట్టగలుగుతాడు. చూడండి, రాజు డాష్ క్రికెట్ ఎవ్రీడే. సో ఎవ్రీడే అంటే ఏంటి? డైలీ రెగ్యులర్ యాక్షన్, రైట్? అదొక రెగ్యులర్ యాక్షన్. సో రెగ్యులర్ యాక్షన్స్ అప్పుడు ఏం వాడాలి?
సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ డూ ఆర్ డస్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ రావాలి. ఇక్కడ రాజు అనేది సబ్జెక్ట్, క్రికెట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్, వర్బ్ అనేది ప్లే. సో ఇక్కడ మనం సింగులర్ తీసుకోవాలా ప్లూరల్ తీసుకోవాలంటే రాజు అనేది సింగులర్ పర్సన్ కాబట్టి ఏదైనా వర్బ్ ఎస్తో ఎండ్ అయ్యి తీసుకోవాలి. సబ్జెక్ట్ సింగులర్ అయితే వర్బ్ కూడా సింగులర్ అవ్వాలి. సింగులర్ వర్బ్ మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే ఆ వర్బ్ ఎస్తో ఎండ్ అవుతుంది. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ప్లే ఆర్ ఇట్ ప్లేస్ అని ఉందనుకోండి, దే సింగ్ ఆర్ సింగ్స్ అని ఉందనుకోండి. మీకు తెలుసు ఇక్కడ డే అనేది ఇట్ అనేది సబ్జెక్ట్ అంటామని, దీన్ని సబ్జెక్ట్ అంటాం, దీన్ని సబ్జెక్ట్ అంటాం. సో ఇట్ ప్లే అనా ఇట్ ప్లేసా? ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ప్లేస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. దే సింగ్ దే సింగ్సా? దే సింగ్ ఇస్ ద ఆన్సర్. అంటే ఏంటి, సబ్జెక్ట్ సింగులర్ అన్నప్పుడు సింగులర్ వర్బ్ తీసుకుంటున్నాం, సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ అన్నప్పుడు ప్లూరల్ వర్బ్ తీసుకుంటున్నాం. సో సబ్జెక్ట్ సింగులర్ అన్నప్పుడు మన వర్బ్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి సార్ అంటే ఏదైనా వర్బ్ ఎస్టోరెంట్ అయితేనేమో సింగులర్, ఎస్టోరెంట్ కాకపోతేనేమో ప్లూరల్. సో ఇక్కడ ప్లేస్ అనేది ఎస్టోరెంట్ అయింది కాబట్టి ఏం చేయాలి, సింగులర్. సో ఇట్ ప్లేస్ అని రాయాలి. దే అనేది ప్లూరల్ కాబట్టి మనం ఎస్టోరెంట్ అనే పదం తీసుకోవద్దు కాబట్టి సింగ్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో ఇక రాజు అనేవాడు ఒక పర్సన్ కాబట్టి దాంతో తీసుకోవాల్సిన వర్బ్ ఏంటిది, సింగులర్ వర్బ్ తీసుకోవాలి. సింగులర్ వర్బ్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఎస్టోరెంట్ అయ్యే వర్బ్ ఏముంది, ఎస్ మాత్రమే ఉంది, ప్లేస్ మాత్రమే ఉంది. ప్లేడ్ పాస్ట్ టెన్స్ తీసుకోవద్దు. ఇక్కడ దే ఉంటే లేకపోతే రాము అండ్ కిరణ్ అనే 2 పర్సన్స్ సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ అయి ఉంటే ఇక్కడ ప్లే తీసుకునే వాళ్ళం, ఇది కాదు. హ్యాస్ ప్లేడ్ ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కాదు, నన్ అవ్వదు, ఆన్సర్ వచ్చేసి ప్లే. Understood? So this is how we should identify with the help of hints or the keywords we should identify the tense. So what are the keywords for simple present tense? సో మీరు టెన్సెస్ ఎంత నేర్చుకున్నా కూడా కీవర్డ్స్ నేర్చుకోకపోతే సో మీరు ఆ టెన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయలేరు. సో కీవర్డ్స్ ఫర్ సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ రాసుకున్నా కదా, ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ మంత్, ఎవ్రీ ఇయర్, రేర్లీ, బేర్లీ, స్కేర్స్లీ, సెల్డమ్, ఆఫెన్, యూజువల్లీ, రెగ్యులర్లీ. సో ఇలాంటి పదాలు ఎక్కడున్నా ఒక సెంటెన్స్ లో వాడబడి ఉన్నప్పుడు అక్కడ మీరు ఏం చేయాలి, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ డూ ఆర్ డస్ అనే స్ట్రక్చర్, ఆబ్జెక్ట్ అనే స్ట్రక్చర్ మాత్రమే అప్లై చేయాలి. సో ఈ కీవర్డ్స్ అన్ని మీ మైండ్ లో ఉండాలి. ఈ కీవర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ లో ఈ కీవర్డ్ ఎక్కడ ఉంది, ఎవ్రీడే అనే కీవర్డ్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇది సింపుల్ ప్రెజెంట్ అని తెలిసింది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఇస్తూ నిండే ఫామ్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా స్నేహ గోస్ టు So this example, take this example. Sneha goes or went to temple every month. So ఇక్కడ ఎవ్రీ మంత్ అనేది కీవర్డ్ మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ చూడగానే ఎవ్రీ మంత్ అంటే ఓహో ఇది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అన్న కీవర్డ్ అని మీకు తెలియాలి. సో తెలిసిన తర్వాత మీకు దాని స్ట్రక్చర్ తెలియాలి. మీకు అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 వర్బ్ V1 ఫామ్ వాడాలా, V2 వాడాలా, V3 వాడాలా, V4 వాడాలా మీకు తెలియాలి. సో ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ లో మీరు V1 మాత్రమే వెళ్తారు అప్పుడు. సో ఇక్కడ వెంట్ అనేది గో, వెంట్, గాన్, గోయింగ్. V1 is go, V2 is went, V3 is gone, V4 is going. సో ఇక్కడ వెంట్ అనేది V2 అవుతుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకి ఏం రావాలి, V1 ఫామ్ రావాలి. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఆన్సర్, యూ షుడ్ రైట్ దేర్ గోస్. ఇప్పుడు గో ఎందుకు రాకూడదు సార్ అంటుకుందాం మనం. సరే గో కూడా V1, గోస్ కూడా V1 ఫామే కదా. అంటే సబ్జెక్ట్ సింగులర్ ఉన్నప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన వర్బ్ కూడా ఎస్ తో ఎండ్ అవ్వాలి. అదే ఇక్కడ ఒకవేళ దే ఉంటే మీరు అన్నట్టు గో అవుతుంది. నేను ఏం అడుగుతున్నా అంటే సబ్జెక్ట్ సింగులర్ అన్నప్పుడు మాత్రము గోస్ తీసుకోవాలి, ఎస్ తో ఎండ్ అయ్యే వర్బ్ తీసుకోవాలి. సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ అన్నప్పుడు మాత్రం ఎస్ తో ఎండ్ అవ్వని వర్బ్ తీసుకోవాలి. సో కీవర్డ్ కాన్సెప్ట్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ కీవర్డ్స్ తోనే మనం టెన్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో హియర్ మరి ఇప్పుడు డూ ఆర్ డస్ అనేది మనం సెంటెన్స్ లో అసలు ఎందుకు వాడతాం మనం ఈ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో అంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్ లో ఉన్న సెంటెన్స్ ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ఏ లెటర్.
ఇది ఒక సెంటెన్స్ ఉంది, దీన్ని నెగిటివ్ ఎట్లా మార్చాం, దీన్ని ఇంట్రాగేటివ్ ఎట్లా మార్చాం అంటే దీన్ని ప్రశ్నావళిగా ఎలా మారుస్తాం, అలాగే దీన్ని నెగిటివ్ సెంటెన్స్ ఎలా మారుస్తాం అంటే ఐ హ్యావ్ నాట్ రిటర్న్ ఏ లెటర్ అని రాస్తాం. దీన్ని ఇంట్రాగేటివ్ ఎలా రాస్తాం, హ్యావ్ ఐ రిటర్న్ ఏ లెటర్ అని రాస్తాం. సో ఇక్కడ ఉన్న హెల్పింగ్ వర్బ్ హ్యావ్ అనేది ఏం చేస్తుంది, మనకు నెగిటివ్ రాయడానికి కానీ ఇంట్రాగేటివ్ రాయడానికి మాత్రం యూజ్ అవుతుంది. అలాగే కానీ ఇక్కడ స్నేహ గోస్ టు టెంపుల్ ఎవ్రీ మంత్ అని ఉందనుకో, సో దీన్ని నెగిటివ్ గా ఎలా రాస్తాం, దీన్ని స్నేహ గోస్ టు టెంపుల్ ఎవ్రీ మంత్ అని ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలాగైతే దీన్ని నెగిటివ్ రాసినప్పుడు ఏమైతుంది, ఐ హ్యావెంట్ ఆర్ హ్యావ్ నాట్ రిటర్న్ లెటర్ అని ఉంది. దీన్ని ఇంట్రాగేటివ్ వేసినప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ రాస్తాం హ్యావ్ ఐ రిటర్న్ ఏ లెటర్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ మార్క్ పెడతా, ఇంట్రాగేటివ్ అవుతుంది. అలాగే మరి స్నేహ గోస్ టు టెంపుల్ ఎవ్రీ మంత్, దీన్ని నెగిటివ్ గా రాయండి, మరి ఎలా రాస్తారు, దీన్ని ఇంట్రాగేటివ్ రాయండి, ఎలా రాస్తారు. సో ఏదైనా సెంటెన్స్ ప్రజెంట్ టెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఇంట్రాగేటివ్ గా మార్చడానికి లేదంటే నెగిటివ్ గా మార్చడానికి మనం డూ ఆర్ డస్ ఫార్మ్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు దీంతో చెప్తా చూడండి, ఇది ఒక పాజిటివ్ సెంటెన్స్. పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి, ఏ సెంటెన్స్ అయితే నాట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయమో దాన్ని పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం. సో దీన్ని నెగిటివ్ కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇక్కడ డూ ఆర్ డస్ ని వాడాలి. సో దీన్ని ఏం చేయాలి, నెగిటివ్ రాస్తున్నాను చూడండి. ఇప్పుడు స్నేహ, సో స్నేహ సింగర్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకోవాలి, డస్ నాట్ గోవా గోసా గోనే, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఈ ఎస్ ఫామ్ ని ఇక్కడ మనం డస్ లో తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేయాలి, గో మాత్రమే తీసుకోవాలి. స్నేహ డజంట్ గో టు టెంపుల్ ఎవ్రీ మంత్ అని రాయాలి. సో దీన్ని ఇంట్రాగేటివ్ మార్చాలి, మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఏం లేదు, దీన్ని ఇలా రాయాలి, ఇలా మార్క్ పెట్టాలి. డస్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఇది, డస్ స్నేహ గో టు టెంపుల్ ఎవ్రీ మంత్ ఎట్ ద ఎండ్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో డూ ఆర్ డస్ ఫార్మ్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతున్నాయి అంటే మనకు ప్రజెంట్ టెన్స్ లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ ని నెగిటివ్ లో నుంచి ఇంట్రాగేటివ్ కి, ఇంట్రాగేటివ్ నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ గా మార్చడానికి మనకు డూ ఆర్ డస్ ఫార్మ్స్ అనేవి యూజ్ అవుతున్నాయి. హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ విత్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. సో ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఇంతకుముందు చెప్తున్నట్టు ప్రతి టెన్స్ కి మనకి ప్రతి టెన్స్ కి 4 సబ్ టెన్సెస్ ఉంటాయి. అందులో ఒకటి ప్రతి దానిలో సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, సింపుల్ ఫ్యూచర్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి అన్ని కంటిన్యూస్ టెన్సెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇందులో ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ మనం చూద్దాం చూడండి. సో వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ సెకండ్ టెన్స్, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. So what is the definition of present continuous tense? What is the structure of present continuous tense? What are the helping verbs we use there in the present continuous? What are the keywords? So definition of present continuous tense, note down there. Present continuous tense indicates the ongoing action or the action that are happening at the moment of speaking. అంటే మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏ యాక్షన్ అయితే జరుగుతుందో దాన్ని మనం present continuous tense కింద రాయాలి. It indicates an action happening at the time of speaking. మాట్లాడడానికన్నా ముందు కాదు, మాట్లాడడానికి తర్వాత కాదు, ఎప్పుడైతే ఏదో యాక్షన్ మనం చెప్తున్నప్పుడు జరుగుతుందో ఆన్ గోయింగ్ మూమెంట్, ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్ అది చెప్తున్నప్పుడు ఆ మూమెంట్ లో జరుగుతుందో దాన్ని మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఇండికేట్ చేస్తాం. సో ఇది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యామ్, ఈజ్, ఆర్ plus V4 plus object. So this is the structure of present continuous tense. Present simple present tense ఏంటి, subject plus do or does plus V1 plus object. So here దీనికి వచ్చిన కీవర్డ్స్ ఏంటి, presently, at the time, at this moment, right now, ఎక్సెట్రా. సో ఏదైనా యాక్షన్ ఆన్ గోయింగ్ చెప్తున్నప్పుడు అవుతే దాన్ని మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి. అండర్స్టూడ్. సో ఇలాగే దీన్ని మనం ఒక సెంటెన్స్ తీసుకుందాం. రాజు వాస్
ఆర్ ఈస్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ నౌ. సో ఎవరైతే ఆస్పిరెంట్ కి నవ్ అనేది కీవర్డ్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తారో తెలిసినప్పుడు తన స్ట్రక్చర్ అప్లై చేస్తాడు. సో నవ్ అనే కీవర్డ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ కండిషన్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి, సో ప్రజెంట్ కండిషన్ స్ట్రక్చర్ ఏంటిది, యామ్, ఈజ్, ఆర్. సో వాజ్ ఉండదు కాబట్టి వాడు తీసేస్తాడు ఈజ్ ద ఆన్సర్. అలా చూడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. దే ఆర్ వర్ రీడింగ్ ఏ నావల్ ప్రెజెంట్లీ. సో ప్రెజెంట్లీ అనే కీవర్డ్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కాబట్టి, సో ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో వర్ అనే హెల్పింగ్ వర్బే ఉండదు కాబట్టి తీసేస్తాడు ఆర్ ఇస్ ద ఆన్సర్. మీకు చూడండి, నేను స్ట్రక్చర్ మొత్తం ఇక్కడ అప్లై చేసిన చూడండి. సబ్జెక్ట్ ఈ మూడిట్లో ఏదైనా ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ వాడాలి. ఏదైనా టెన్స్ ఫామ్ కావాలంటే అక్కడ ఉన్న హెల్పింగ్ వర్బ్స్ మాత్రమే వాడాలి. ఇక్కడ ఈజ్ వాడిన చూడండి, ఇక్కడ ఈజ్ ఉంది. ప్లేయింగ్ ఉంది, V4 చూడండి, V4 వాడిన. ఆబ్జెక్ట్ చూడండి, క్రికెట్ ఆబ్జెక్ట్. సేమ్ ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ దే, ఇందులో ఏదైనా ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ వాడాలి. ఇది ప్లూరల్ కాబట్టి ఇక్కడ ప్లూరల్ వాడాను, దే ఆర్ వాడాను. V4 రీడింగ్, రీడ్, రెడ్ రీడింగ్. హియర్ ప్లే, ప్లేడ్ ప్లేయింగ్. V4 వాడాను, ఇక్కడ V4 వాడాను. మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి నావెల్. సో దిస్ ఈస్ కీవర్డ్. సార్ మీరు బాగా చెప్తున్నారు. మరి కీవర్డ్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ రాకపోతే ఎలా అంటే, కీవర్డ్ రాకపోవడం అనేది ఉండదండి, కాకపోతే కొంచెం ట్రిక్కీగా ఇస్తాడు. కీవర్డ్ ఐదర్ ఆప్షన్స్ ద్వారా ఇస్తాడు, లేదంటే క్వశ్చన్ ద్వారా ఇస్తాడు. క్వశ్చన్ లో కీవర్డ్ లేకపోతే ఆప్షన్స్ లో ఉంటుందండి. సో మీరు కొంచెం ఓపికతోని సెర్చ్ చేయాలి. కొంచెం మీకు తెలిసిన అంటే క్వశ్చన్ లో లేదు అని చెప్పి మీరు ఏ విధంగా పెట్టకుండా త్రూ ఆప్షన్స్ ద్వారా ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనకు కీవర్డ్ అనేది దొరికిపోతుంది. సో హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ విత్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఒక నోట్ రాసుకోండి. ఈ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్ కే కాదు, ఫ్యూచర్ యాక్షన్ కూడా ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ కూడా ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ ఇండికేట్ చేయడానికి సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఉంది కదా సార్, మరి అలా అది ఎలా ఇది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. వి ఆర్ గోయింగ్ టు గోవా నెక్స్ట్ మంత్. మీకు తెలుసు నెక్స్ట్ మంత్ అంటే ఫ్యూచర్ టెన్స్ అని. మరి ఇక్కడ ఆర్ వాడాం కదా, ఆర్ అనేది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో వాడాం కదా సార్ అంటే, నేనేం చెప్తున్నా అంటే ఇదొక నోట్, ఇదొక ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్స్ కి వాడతాం, ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ కూడా వాడతాం. నెక్స్ట్ మంత్ అనేది ఫ్యూచర్ యాక్షన్ అయినప్పటికీ ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్ వాడాలని చూడండి. సో ప్లీజ్ కీప్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ యువర్ హెడ్ దట్ we use present continuous tense for on future actions also. Understood? We are going to meet our friend next week. I am planning for a trip by next year. So I am, are, when is ఇవన్నీ వాడుతున్నాం చూడండి. అయినప్పటికీ మనం ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ ని ఇండికేట్ చేయడానికి మనం వాటిని వాడుతున్నాం. సో వీడియో లెంత్ అయి ఉందని అనుకుంటున్నా. సో ఈ రోజుకి ఈ క్లాస్లో మాత్రం ఇవి మాత్రం నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ చెప్తాను. సో వీడియోలు ఎందుకు కాకుండా మీ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గట్టు అందులోనే అడ్జస్ట్ చేస్తాను. మీకు మ్యాక్సిమం నాలెడ్జ్ ట్రై చేస్తాను. సో ప్లీజ్ మేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ దిస్. వింటూ నోట్స్ రాయండి. సో మీకు ఏదైనా ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అవుతానే కాదు, ఏదైనా కమ్యూనికేషన్ పర్పస్లో కూడా మీకు యూజ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ 2 టెన్స్ నేర్చుకుందాం. హోప్ యూ ఎంజాయ్ ద సెషన్. Please do like, share and subscribe. Thank you.